लाइव। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶುಭೋದಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೈ ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ 2023ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ 7ನೇ ದಿನದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಜೀವನದ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕುತೂಹಲ, ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟೋರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನವನ್ನೇ ಬಲಿದಾನ ಕೊಟ್ಟೋರಂತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೂಡ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಒಂದು. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇರೋದು ಸುಮಾ ನಾಗೇಶ್. ನಾನು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕಿಯಾಗಿ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗೋದು ನನಗೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಓ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಓ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ಭಾರತಿ ನಿನ್ನಯ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಪೊಡಮಡುವೆ ನಾಡಿಗಳಿಗೆ. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ, ಓ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ರತ್ನಾಕರ ಧೌತ ಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ರತ್ನಾಢ್ಯಾಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದಿಶಾ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿರಿಕ್ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ which is already present in man, says Swami Vivekananda. Bharatiya Sanskriti has many tools and methodologies to manifest this inherent perfection and divinity. Disha Bharat, an NGO started in 2005, is working to bring the ancient wisdom of the country to the youth of the nation by facilitating credit courses on Indian culture and heritage, value education, and human excellence, which instills Shraddha in our culture, bhakti towards our motherland, and invoke Adamya Shakti within to pass on the legacy of this eternal culture. This is our Disha Bharat. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇಬ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು ನೀಲೇಶ್ ನಂದನ್. ನೀಲೇಶ್ ನಂದನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಯೋಧ್ಯ, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ pursuing BA LLB from Kelly College. He is studying in the first year. He has a keen interest in law and history. He is very passionate about intricacies of legal systems and their historical underpinnings. He is a member in many clubs and committees, also interested in writing also. And currently he is also doing an internship with Disha Bharat. Welcome to Nilesh Nandan. Over to you, Nilesh Nandan, and he is going to educate or enlighten about people who have struggled for our freedom. Welcome to Nilesh Nandan. Over to you. Thank you, ma'am. So my name is Nilesh, and आज मैं हिंदी में ही बात करूंगा. और आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार. मैं हिंदी में इसलिए बात करूंगा और अपनी बात को रखूंगा क्योंकि वो हिंदी, वो भाषा भारत की वो विभिन्नता को दिखाता है. कोई कर्नाटका से तो कोई नॉर्थ इंडिया से, कोई साउथ इंडिया से, कोई ईस्ट इंडिया से, कोई वेस्ट इंडिया से. भाषा के माध्यम से मैं भारत की विभिन्नता को दर्शाना चाहता हूँ आज.
आज मैं अपने इस छोटे से मोनोलॉग, छोटे से स्पीच के माध्यम से आपको भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब से गए हैं। आज भारत 75 वर्ष से अधिक वर्ष से आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम इस अमृत महोत्सव को आगे भी मनाते रहेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, ये आज़ादी है क्या? जिस आज़ादी को हम अपना आज अधिकार मानते हैं, क्या वो सिर्फ हमारा अधिकार है? क्या वह हमारा दायित्व, ज़िम्मेदारी नहीं है? इस जिम्मेदारी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें आज़ादी से जुड़े उन सभी लोगों को जानना चाहिए और उनके बारे में समझना चाहिए, जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब से गए हैं। क्योंकि हमें कुछ ही लोगों के बारे में पता है और बाकी लोगों के बारे में हम भूल से गए या उनके बारे में कम सूचना, कम खबर होने के कारण हम उनके बारे में नहीं जानते। ऐसे ही आज मेरा यह टॉपिक, आज मैं हेलेन लेप्चा के विषय में आपको बताऊँगा। वह वीरांगना जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने जीवन के हर एक पल को भारत माता के लिए समर्पित कर दी। वैसे तो हेलेन लेप्चा जी के बारे में आने से पहले मैं आपको कुछ तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूँ। 1600 ईस्वी में अंग्रेज अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए। धीरे-धीरे जब यहाँ उन्हें पता चला कि यहाँ के लोग एक सक्षम नहीं हैं या लोगों के बीच में एकता नहीं है, यहाँ के राजाओं में एकता नहीं है, तो यह इस बात का उपयोग करके भारत को अपना उपनिवेश बना दिए और अगले 1610 से 1947 तक भारत को अपने उपनिवेशवाद के तहत उन्होंने भारत को बहुत लूटा। उन्होंने बहुत लोगों को मारा, बहुत लोगों को यातनाएँ दी और ना जाने ऐसे कितने लोग इस इतिहास के पन्ने में छुप गए, जो उस अंग्रेजी हुकूमत के शोषण के शिकार हुए थे। तो ये हमारा एक दायित्व बनता है कि हम इस विषय में जानें और जान के अपने आगे के लोगों को बताएँ, जिससे हम इस भारत के अमृत काल को और भारत की इस आज़ादी के इस त्योहार को मना सकें। हेलेन लेप्चा जी, जो कि उनका जन्म सिक्किम में हुआ था। दक्षिण सिक्किम के संगम क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। तारीख थी 14 जनवरी 1902। इस तारीख को हेलेन लेप्चा जी का जन्म हुआ था। वैसे तो बाद में इनका नाम सावित्री देवी भी हुआ, लेकिन हेलेन लेप्चा जी शुरुआत से काफ़ी महत्वाकांक्षी थी। उनको भारत की आज़ादी के लिए शुरुआत से वह पहचान, वह दर्शन था, जो एक नॉर्मल, एक सामान्य भारतीयों को उस 20वीं शताब्दी की शुरुआत में होना चाहिए था। उनकी पढ़ाई कभी पूरी हो नहीं पाई। वह 1917 तक ही पढ़ पाई, लेकिन वह पढ़ी तो कम, लेकिन लोगों को जागरूक करना, स्वदेशी के लिए लोगों को और तत्पर करना कि आप विदेशी प्रोडक्ट, विदेशी उत्पाद का प्रयोग ना करें और स्वदेशी अपनाएँ। महात्मा गांधी जी के सारे दर्शन, सारे उपलब्धि और सारे महत्वाकांक्षाओं के प्रति उनका भी वह आदर्श था, जो एक सामान्य भारतीय के लिए होना चाहिए। हेलेन लेप्चा जी इसको ज़्यादा पढ़ तो नहीं पाई, लेकिन वह चरखा और खद्दर आंदोलन में महात्मा गांधी जी का खूब साथ दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश, बिहार और न जाने ऐसे कितने क्षेत्रों में जाके लोगों को स्वदेशी के लिए जागरूक किया कि यह स्वदेशी ही है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बचा सकता है और हमारी उस धनी हेरिटेज, उस विभिन्नता को बचा सकता है और इससे हम अंग्रेजों से लोहा भी ले सकते हैं। 1920 में जब बंगाल और बिहार में बाढ़ आया था, उस समय महात्मा गांधी जी बंगाल और बिहार के दौरे पे आए थे। उस समय हेलेन लेप्चा जी महात्मा गांधी जी से मिली और वह महात्मा गांधी जी से इतनी प्रभावित हुई कि महात्मा गांधी जी के एक निमंत्रण पे वह साबरमती गई। वहां पे उन्होंने अपना नाम बदल के सावित्री देवी रख लिया। चूंकि हेलेन लेप्चा थोड़ा एंग्लो नाम था, इस वजह से उन्होंने अपना नाम एक भारतीय नाम के ऊपर सावित्री देवी रख लिया। अब यहीं से उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई चालू होती है। अब वह प्रारंभिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता के लिए आतुर थी। कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। अंग्रेजी सरकार उनको बंद करना चाहती थी, क्योंकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता के तहत अंग्रेजों को बहुत नुकसान हो रहा था। पूर्वोत्तर में उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि अंग्रेजी सरकार को उनको 3 साल तक हाउस अरेस्ट रखना पड़ा और इन 3 सालों में वह ना जाने कितने पत्रों के माध्यम से और कितने अपने लिखित पत्रों और अपने लिखित शब्दों के माध्यम से भारत को और भारतीय स्वतंत्रता में आग और उसके लिए जो वह कर सकती थी उन्होंने किया।
1920 में जब बाढ़ के बाद वह साबरमती गई थी, तथा उसके बाद जब वह प्रारंभिक रूप से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोहा ले रही थी, उस समय अंग्रेजी सरकार ने उनको ढूंढने का प्रयास किया, जेल में बंद करने का प्रयास किया, लेकिन हेलेन लेप्चा जी, जो कि सावित्री बाई हैं, उन्होंने इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू के आवास पे छुप के अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में मुख्य रूप से भूमिका निभाई। लेकिन 1922 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और सिक्किम के सेंट्रल जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। 3 महीने तक उन्हें जेल में रहना पड़ा तथा उसके बाद के 3 सालों तक उन्हें हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा। वैसे तो उन्होंने काफी लोगों को जागरूक किया, लेकिन झारखंड के कोयला श्रमिक को जागरूक करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने 10,000 की श्रमिकों की भीड़ के लिए उन्होंने काफी काम किया और उस सेना और उस भीड़ का उन्होंने नेतृत्व किया। उन्होंने झंडा भी फहराया तथा इस कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें फिर से हाउस अरेस्ट करने का निर्देश दिया सरकार को। वैसे तो वो महात्मा गांधी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या 1942 का हो क्विट इंडिया मूवमेंट, उन्होंने सब में प्रारंभिक रूप से भाग लिया और भारत माता के लिए वह जो कर सकती थी उन्होंने किया। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस वे उसी टाइम में काफी आगे थे और अंग्रेजी सरकार ने उन्हें भी 1939 में हाउस अरेस्ट कर लिया था। यह वह समय था जब भारत की आजादी के लिए सारे नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे और कोई बड़े नेता हो, वह सब लोहा ले रहे थे अंग्रेजों से। हाँ, सुभाष चंद्र बोस को 1939 में अंग्रेजी सरकार ने हाउस अरेस्ट कर लिया था सिक्किम में। उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल था भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हाउस अरेस्ट में थे, उनके विषय में लोगों को नहीं पता था। ऐसे समय पे हेलेन लेप्चा जी ने सुभाष चंद्र बोस को उस हाउस अरेस्ट से निकाला और काबुल के रास्ते वह जर्मनी गए। ये वही महिला थी जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को निकाला तथा उन्हें पठान के कपड़े भी दिए, जिस कारण वह छुपते छुपाते काबुल पहुंचे और काबुल से फिर वह जर्मनी गए, जहां पे वो हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी जैसे लोगों से मिलकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए चिंतन मनन किया और कार्य किया। सावित्री बाई या हेलेन लेप्चा जी को 1972 में जब भारत की आजादी के 25 साल हो चुके थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्हें ताम्रपत्र अवार्ड दिया। यह अवार्ड उन सब लोगों को दिया गया जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए काम किया। यह उपलब्धि उनके लिए कम ही थी, क्योंकि हेलेन लेप्चा जी सिक्किम और वहां पे स्वतंत्रता संग्राम और वहां के विकास के लिए बहुत काम किया, चाहे वह आजादी के पहले हो, चाहे वह आजादी के बाद हुआ। उनसे जो हो सकता था वो सब उन्होंने अथक प्रयास करके उस क्षेत्र को और अच्छा बनाने की कोशिश किया तथा आज का सिक्किम 1975 में आजाद और भारत में विलय हुआ, उसमें भी सावित्री बाई उर्फ हेलेन लेप्चा का मुख्य भूमिका है, क्योंकि वह मूल रूप से ग्राउंड लेवल पे लोगों को जागरूक की कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज बुरा है, किस चीज से हमारे राष्ट्र, हमारे देश को लाभ हो सकता है। ऐसी महिला, ये एक अकेली महिला नहीं है, ना जाने ऐसी कितनी महिला इस भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम में थी, लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता। तो एक भारतीय के रूप में आज आजादी के 75 वर्ष से अधिक वर्ष हो चुके हैं। यह हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों के बारे में लोगों को बताएं, और यह एक प्रकार का श्रद्धांजलि देना होगा, क्योंकि अगर हम इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि आज 75 साल तक लोगों को नहीं पता, तो यह एक श्रद्धांजलि होगी जो हम इनको सुमन अर्पित कर सकते हैं। और इनके बारे में कहने पे तो बहुत कुछ है, लेकिन वो 18 अगस्त 1980 को या इस पृथ्वी को छोड़ के पंचलील में समाहित हो गई। हेलेन लेप्चा जी के ऊपर आज काफी अवार्ड हैं और पूर्वोत्तर में इनका काफी नाम है, चाहे वह सिक्किम हो, चाहे वह असम का दिसपुर वाला इलाका हो, और चाहे वह पश्चिम बंगाल हो। आज यहाँ पे लोगों को इनके विषय में पता है, लेकिन पूरे राष्ट्र, पूरे भारतवर्ष में बहुत लोगों को नहीं पता। तो मेरे इस स्पीच के माध्यम से मैंने हेलेन लेप्चा जी के बारे में बताने की कोशिश की। मैं अपने इस स्पीच को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಲೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
Thank you, ma'am. You have spoken very fluently in your language Hindi. We also could understand so well, and we are also proud that such tribal women also worked so hard along being in contact with Mahatma Gandhi ji and all other our patriotic people. Thank you very much once again for being a part of the student activities of Disha Bharat. Thank you very ma'am. Thank you, ma'am. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ MS. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BCom ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ MCom ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಅವರು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ, ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಡಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಫಾರ್ ಟೀಚ್ ನೂಕ್ ಅಂತ. ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಹಲವಾರು ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಮಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಋಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಯದಿರು, ಸತ್ತರು ಬಿಡದು ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂಡಾಯ, ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಗೆ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 1770ರಿಂದ 1777ರವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳ ದಂಗೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತ್ ಭವಾನಿ ಚರಣ್ ಪಾಠಕ್ರವರು. ಇದು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಗೆ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 1764ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 3 ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವರೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವಾಗ ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ವೈಫಲ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾಳದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಂದಾಜು 1/3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸಬಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾವತಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೋಗ್ಯ ಭೂಮಿಗಳು ಕೂಡ, ಯೋಗ್ಯ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಭವಾನಿ ಚರಣ್ ಪಾಟ್ಕರ್ ಅನ್ನೋರು, ಇವರು ಬಂಗಾಳದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಶೋಷಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಗೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಇನ್ನೂ 2 ಚಳುವಳಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೂ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಒಂದು ಪಂಗಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದಾಸನಾಮಿ ನಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಇವರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಲೂಟಿಕೋರರ ಹಕ್ಕ ಅಂತಿದಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದಂತಹ ಹಣ,
ಇದನ್ನು ಇವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇವರನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ತಪಸ್ವಿಗಳ ಗುಂಪೇನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಇದು, ನಾವು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಗ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಲೂಟಿಕೋರರ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಜಮೀನ್ದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿಂದ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಲೂಟಿಕೋರರ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ದರೋಡೆಕೋರರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಜಮೀನ್ದಾರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಇವರು ಲೂಟಿಕೋರರು, ಇವರು ದರೋಡೆಕೋರರು ಅಂತ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ದಂಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು 1802 ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ದಂಗೆ. ಎಷ್ಟೇ ಉನ್ನತ ತರಬೇತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರದವರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿರ್ಭೂಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ನಾಪುರ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೂರದ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡು ಅರಣ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದುರ್ಬಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಗಲ್ ಪಂಥಿಗಳು ಚಳುವಳಿ, ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಕೂಡ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ಮೈಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ಸೂಫಿಸಂ ಹಾಗೆ ಅನಿಮಿಸಂನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂರಹಿತ ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಇದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನ ಟಿಪ್ಪು ಶಾರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಜಮೀನ್ದಾರರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಚಳುವಳಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. 1833ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಜಮೀನ್ದಾರರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಪಾಗಲ್ ಪಂಥಿ ಚಳುವಳಿಯು ಗಾರೋ ಮತ್ತು ಹಂಜಾಗ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಜಂಕು ಪಥಾರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದೇಬ್ರಾಜ್ ಪಥಾರ್ ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಗಲ್ ಪಂಥಿಗಳು ಬಂಗಾಳದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಉತ್ತರ ಮೈಮಿನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತ ಪಂಗಡಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಂಗಾಳದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕರೀಂ ಶಾ ಮತ್ತು ಮದರಿಯಾ ಸೂಫಿ ಪಂಥದ ನಾಯಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫಕೀರ್ ಮಜ್ನೂ ಶಾ ಇವರು ಹಾಗೂ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರ್ತಾರೆ. 1813ರಲ್ಲಿ ಕರೀಂ ಶಾ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಟಿಪ್ಪು ಶಾ ಇವರು ಇದರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕರೀಂ ಶಾ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾದಂತಹ ಚಾಂಡಿ ಬೀಬಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಶಾ ಅವರ ತಾಯಿಯೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರಂತೆ. ಇದನ್ನ ಫಿರ್ ಮಾತಾ, ಸಂತ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಂತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ರೈತರುಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಗಲ್ ಪಂಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಉಳಿಸೋಕೆ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಡೆಗಳಿಂದ ಇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಶೇರ್ಪುರ್ ಬಳಿ ಅವರದು ಮಣ್ಣಿನ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಡೆಗಳನ್ನ ನೆಲೆಯೂಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬ್ರಿಟಿಷರ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಾರದು, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಟಿಪ್ಪು ಶಾ ಅವರು ತೀರ್ಪನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1833ರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಶಾ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬಾರದು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ 1833ರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಶಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಾಯಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಶಾ ಅವರು
ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ರೈತರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರದವರು, ರೈತರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಮೈಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಸನ್ಯಾಸಿ ದಂಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಗಲ್ ಪಂಥಿಗಳು ವಿಷಯದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರಣೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭ ದಿನ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ನಡದಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಫಕೀರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಗಲ್ಪಂಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಕೂಡ. ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ದು ಭಾಷಣವೇ. ಕೆಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸದಾ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಣತೆ, ದುಡಿಮೆ ತೈಲವೆರೆಯುತ್ತಿರಲು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಜನತೆ, ಎಂತು ಕುಂದಬಹುದು ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಘನತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಘನತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕುಂದದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸಹಸ್ರಾರು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಬದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂತ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಸ್ಸೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ವಿಷಯ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಯುವ ಜನತೆಯ ಪಾತ್ರ. ಭಾರತ್ ಇನ್ ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್, ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಂತ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 25, 2023 ಒಳಗಡೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಒಂದು ಕಾಪಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಯ ಪಾತ್ರ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋರು. ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಥರ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಕರ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಹಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಮೈ ಭಾರತ್, ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು.